ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اس وقت جو ٹینک میرے قدموں کے نیچے ہے، یہ ٹینک انڈیا کی ایلیفنٹ آرمی یعنی فرسٹ آرم ڈویژن کا ٹینک ہے۔ اس وقت میرے سامنے اور میرے عقب میں ایسی بے شمار قبریں موجود ہیں کہ جن کے کتبے پر صرف نامعلوم سپاہی لکھا ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ ایک عظیم مارکے کی گواہ بننے جا رہی ہے؟ کسے خبر تھی کہ ایک ایک محاذ پر جرت اور عظمت کی ناقابل فراموش داستانیں رقم ہونے کو ہیں؟ کسے معلوم تھا کہ سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی ہیبت اور ان کی حمیت سے دہلنے والی تھی؟ کس کے گمان میں تھا کہ عددی اکثریت اور کثرت سامان حرب کے زوم باطل میں گرفتار دشمن کے دانت کھٹے ہونے کا سامان ہو رہا تھا؟ اور کون سوچ سکتا تھا کہ پاک سرزمین کے دفاع کے لیے عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے سب ایسی دیوار بن جائیں گے کہ جس سے دشمن کی توپوں اور ٹینکوں کے گولے گھبرائیں گے؟ اور پھر 6 ستمبر 1965 کے بعد اگلے 17 روز تک یہ تاریخ لکھی گئی۔ ہڈیارہ سے لے کر کھیم کرن تک، چونڈا سے لے کر ہلواڑے تک، واگا سے لے کر جام نگر تک، قصور سے لے کر اکھنور تک اور BRB نہر سے لے کر دوارکا کے قلعے تک۔ اور اس تاریخ کا ایک ایک لفظ جو شہیدوں کے لہو سے درخشاں ہے، ہماری تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تاریخ کا یہ درخشاں باب ہر برس ایک نئی تازگی اور ایک نئے ولولے سے دہرائے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اپنے شہیدوں کی قربانیوں، اپنے غازیوں کی شجاعت، اپنے اجداد کی محبت اور وطن عزیز کی مٹی میں گندھی وفا کی خوشبو پھر سے محسوس کر سکیں۔ انہیں اس سرزمین پاک کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے۔ انہیں معلوم تو ہو کہ وہ جن آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ان میں کتنے شہیدوں کے لہو کی خوشبو رچی ہے۔ وہ جان تو سکیں کہ جس مٹی نے انہیں جنما ہے، اس کا ایک ایک ذرہ شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا مقروض ہے۔ انہیں احساس تو ہو کہ جن پانیوں پر آج وہ راج کر رہے ہیں، ان پر حکمرانی کے لیے خون کی نہ جانے کتنی ندیاں بہائی گئیں۔ ان خواہشوں کے ساتھ ہم بڑھے اور پانیوں پہ آج جنگ ستمبر کی کہانی سریام کی ٹیم کی زبانی۔ اس وقت جو ٹینک میرے قدموں کے نیچے ہے، یہ ٹینک انڈیا کی ایلیفنٹ آرمی یعنی فرسٹ آرم ڈویژن کا ٹینک ہے۔ اس وقت میرے سامنے اور میرے عقب میں ایسی بے شمار قبریں موجود ہیں کہ جن کے کتبے پر صرف نامعلوم سپاہی لکھا ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح کا ذکر ہو تو بہت سے خیال ایک دم سے ذہن کی جانب لپکتے ہیں۔ لاہور کی سرحد، صدر ایوب کا ریڈیو پر خطاب، بھارتی جرنیل کا لاہور کے جم خانہ میں ناشتہ کرنے کا خواب۔ سو آئیے ایک ایک کر کے ان پہ بات کرتے ہیں۔ 6 ستمبر کی صبح صدر ایوب کا ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب دنیا کی جنگی تاریخ کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ کم از کم مجھے تو دنیا کی حالیہ تاریخ میں 2 ہی جنگی خطابات نے متاثر کیا۔ ایک دوسری جنگ عظیم میں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی شہرۂ آفاق تقریر "We shall fight on the beaches"، اور پھر 6 ستمبر 1965 کی صبح پاکستان پر بھارت کے حملے کے بعد صدر ایوب خان کا قوم سے خطاب۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ چند لمحے بعد
صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ فوج کے ساتھ ساتھ پوری قوم نے لڑی اور پوری قوم کو برسرے پیکار کرنے کے لیے ایوب خان کے اس خطاب کا کردار ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ پاک و ہند کے اس بڑے مارکے کی کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی داستان اور کوئی بھی کہانی صدر ایوب کی تقریر کے بغیر نامکمل ہوگی۔ جنگ ستمبر کے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ ریڈیو پر ایوب خان کا یہ خطاب سنتے ہی لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے گلیوں اور بازاروں میں باہر نکل آئے۔ سرحدی علاقوں کے رہائشی اپنی لاٹھیوں اور کاشتکاری کے اوزار لیے سرحدوں کی جانب بڑھے، جنہیں افواج پاکستان نے تعظیم کے ساتھ واپس کیا۔ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور بلائیں گے۔ شاعروں اور فنکاروں نے ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنز کا رخ کیا اور یہ سب بھی اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ گئے۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار پڑے۔ 6 ستمبر کی صبح کا ذکر آتے ہی جو دوسری چیز ذہن کے نہا خانوں میں ابھرتی ہے وہ شہر لاہور کی بھارت سے ٹکراتی سرحدیں ہیں۔ بزدل اور مکار دشمن نے جب بین الاقوامی قوانین اور سرحدی ضابطوں کو رونتے ہوئے غیر اعلانیہ اور اچانک حملہ کیا تو رینجرز ابتدائی مزاحمت اور پچھلی چوکیوں کو حملے کی اطلاع دینے کے بعد ضابطے کے مطابق پسپا ہو گئی، کیونکہ اب اصل جنگ آرمی کے دستوں کو لڑنا تھی اور پاکستان کی آرمی نے یہ جنگ ایسے لڑی جیسے جنگ لڑنے کا حق تھا۔ اے پتر بکاؤ چیز نہیں۔ جنگ ستمبر کا حصہ رہنے والے ریٹائرڈ فوجی افسران اور اس جنگ پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر کسی زندہ بچ جانے والے فوجی کو نشان حیدر کا حقدار قرار دیا جا سکتا تو ہڈیارہ کے مقام پر بھارتی فوج کے سامنے پہلی دفاعی دیوار بننے والے میجر شفقت بلوچ اس نشان حیدر کے حقدار ہوتے۔ اس مرد آہن نے صرف 100 فوجیوں کی کمپنی کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ آور ہونے والی بھارتی فوج کو 9 گھنٹے تک 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ 100 فوجی جوانوں کو ہڈیارہ نالے کے ساتھ ساتھ ایسی حکمت عملی سے تعینات کیا گیا کہ دشمن 9 گھنٹے تک یہی سمجھ کر آگے آنے کی جرت نہیں کر سکا کہ نہ جانے آگے پاکستانی فوج کے کتنے ہزار جوان مقابلے پر ہیں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب پچھلے محاذوں پر افواج پاکستان کے تازہ دم دستے اپنی پوزیشنز کو مستحکم کر چکے تھے، یعنی BRB نہر پر۔ یہیں میجر عزیز بھٹی نے بھی جام شہادت نوش کیا، لیکن یہ داستان کچھ آگے چل کر۔ آج آپ اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں، آپ کے بچے بے فکر ہو کر اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ اپنے دفاتر اپنے کاروبار کا رخ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہماری اس آزادی اور ہمارے اس محفوظ ماحول کے لیے پاکستان کی دفاعی تاریخ میں کس کس نے کتنی قربانی دی ہے۔ ایک بے مثال قربانی کی تاریخ یہاں رقم ہوئی تھی۔ ہم اس وقت موجود ہیں ہڈیارہ نالے پر اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میجر شفقت بلوچ کی قیادت میں ڈی کمپنی کے 100 فوجی جوانوں نے بھارت کی ایک پوری بریگیڈ کو 9 گھنٹے تک روک کر رکھا تھا۔ جی ہاں، دنیا کی جنگی تاریخ میں یہ سب سے انوکھا اور معجزانہ واقعہ ہے۔ بھارت کی 7 ڈویژن نے 48 بریگیڈ کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہڈیارہ نالے کو عبور کرتے ہوئے برکی اور BRB نہر پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن میجر شفقت بلوچ کی قیادت میں افواج پاکستان کے یہ 100 جوان بھارت کے 3000 فوجیوں، بھارت کے ٹینکوں، بھارت کی توپوں اور بھارت کے گولہ و بارود کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے اور ان 9 گھنٹوں کی مزاحمت نے اگلے 17 روز تک جاری رہنے والی جنگ کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔
लाहौर के हडियारा नाले पर हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान वहां कई दिहाइयों से मुकीम एक खातून से हमारी मुलाकात हुई। 1965 की जंग के वक्त उनकी उम्र कुल 14 बरस थी। उस वक्त उन पर और उनके खानदान पर क्या बीती वो तो उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद की जंगों में उनका हौसला और पाकिस्तानी फौज से उनकी मोहब्बत का क्या आलम था, ये बताते हुए उनकी आवाज भी भर्रा गई और हम सब की आंखें भी भीग गईं। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਰੋਈ ਭਰੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਨ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਨੰਗੇ ਅੱਗੇ ਪੱਧਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੱਧਰੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਪੱਧਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਪੱਧਰੀ ਹੀ ਮਾਂ ਭੈਣੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਭੈਣੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਭਰਾ ਸਨਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਜਰਾਂ ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਮੀ 56 ਬਲੋਚ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ। ਮੇਜਰ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਰੌਲੀ ਬਣ ਲੱਗੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰੋਈ ਦੀ ਪੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ਜਾਣਾ। 6 सितंबर की सुबह के बारे में ख्याल आते ही उस भारतीय जर्नैल का ख्याल तीसरी चीज है जिसने अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए बढ़त लगाई थी कि हम कल सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना क्लब में करेंगे। सलाम मादरे वतन पर अपनी जवानियां लुटाने वाले शाहसवारों पर कि जिनके खून के सदक़े आज लाहौर भी आबाद है, लाहौर का जिमखाना भी आबाद है और वो भारतीय जर्नैल, उसका सरे गुरूर और उसका नापाक ख्वाब सब कुछ राख का ढेर हो चुका। हम ताबाबत सैयो तगय्युर के वली हैं, हम ताबाबत सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, मुस्तफवी हैं। इससे पहले कि आपको दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई का अहवाल बताने के लिए सियालकोट के चविंडा सेक्टर ले जाएं, दास्ताने लाहौर को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। साइफन से बरकी तक बीआरबी नहर के किनारे किनारे शुजाअत और हिम्मत की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हैं कि जिन्हें सुनाने के लिए एक उम्र दरकार है। एक एक सिपाही ऐसी जवां मर्दी से लड़ा कि उसका जिक्र किताबों में भी समेटना नामुमकिन है। हम बस हाजिरी की गरज से अपने अपने मकाम पर लड़ने वाली मुख्तलिफ रेजिमेंट्स और बटालियंस की यादगार शोहदा पर गए और इसका आगाज रावी किनारे साइफन के महाज से किया। हम इस वक्त मौजूद हैं साइफन के मकाम पर, जहां 18 और 15 बलोच रेजिमेंट के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए मादरे वतन का दिफा किया था। बीआरबी नहर का ये मशरकी हिस्सा इंतहाई हसास तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन इस रेजिमेंट के जवानों ने न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोका बल्कि आगे बढ़ते हुए दुश्मन के भी बहुत से इलाकों को ज़ेरे नगी कर लिया। आज कौम इन तमाम जवानों की, उन तमाम शहदा की और उन तमाम गाजियों की एहसानमंद है। साइफन से बीआरबी के किनारे के साथ साथ उस मकाम की जानिब बढ़ें जहां मेजर अजीज भट्टी ने जामे शहादत नोश किया था, तो रास्ते में भेनी का वो पुल आता है जिसे दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए बारूद से उड़ा दिया गया था। वहां भी वतन अजीज के नामूस के लिए लड़ने और शहादत का जाम पीने वालों की यादगार कायम है। वतन अजीज की सालमियत, इसके इस्तेहकाम और इसके दिफा में 6 सितंबर 1965 का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। लेकिन जिस तरह ये दिन वतन अजीज की तारीख में अहम है, उस दिन के बाद से शुरू होने वाली 17 रोज की जंग में बीआरबी नहर को भी वही तारीखी अहमियत और हैसियत हासिल है। इसके पानी में न जाने वतन अजीज के कितने सपूतों का लहू शामिल है, तभी ये वतन अजीज की ज़मीनों को सरसब्ज़ो शादाब रखे हुए है। हमें उन शहदा के लहू को ज़ाया नहीं होने देना, हमें अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, हर दिन को यौम दिफा के तौर पर मनाना है और हर दिन का आगाज़ इस नीयत और इस अज़्म के साथ करना है कि पाकिस्तान के परचम को अक़वाम आलम में सबसे सरबुलंद करेंगे।
थोड़ा आगे चलकर मार्काए बाटापुर की यादगार शुजाअत और इस्तकामत के उन पाकीज़ा लम्हों की याद दिलाती है जब दुश्मन अचानक लम्हे के बायस वाहगा के रास्ते कुछ ही घंटों में काफी आगे तक आ गया था। लेकिन फिर जब पाक फौज के शेर जवान एक बार अपने अपने महाजों पर डट गए तो अगले 17 रोज की लड़ाई में दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। बीआरबी नहर के किनारे के साथ साथ हमारे इस सफर की आखिरी मंजिल मेजर अजीज भट्टी की जाए शहादत थी। खुदाए वाहिद गवाह है, वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे उनकी शहादत अभी कुछ ही लम्हे पहले हुई हो और उनका खून अब भी ताजा हो। हक के शहीदों, सरे खाके शहीदे बर्ग हाय लालामी पाशम के खूनश बानहाले मिल्लते माँ साजगार आमद। मेजर अजीज भट्टी की जाए शहादत भी महफूज है और उनकी कब्र भी ताअबद आबाद रहेगी। लेकिन बीआरबी के किनारे वतन की मुकद्दस मट्टी पर मर मिटने वाले कुछ ऐसे शहीद भी हैं जिनकी शनाख्त न होने के बायस शोहदा के कब्रिस्तान में उनकी कब्रों पर नामालूम सिपाही के कत्बे लगे हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको उन गुमनाम सिपाहियों की कब्रों पर भी लेकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको सियालकोट के चविंडा के महाज पर ले जाने के लिए लाहौर से रख्ते सफर बांधें, ये कैसे मुमकिन है कि 1965 की जंग की बात हो और लाहौर के रेडियो स्टेशन को फरामोश कर दिया जाए। ये वो तारीखी इमारत है जहां लिखे जाने वाले और गाए जाने वाले नगमों ने 1965 की जंग का पांसा पलट कर रख दिया था, जहां अगले महाजों पर माओं के लाल अपने सरों पर कफन बांधे डटे हुए थे, वहीं मुल्क व मिल्लत का हर एक फर्द अपने अपने महाज पर दादे शुजाअत दे रहा था। सरहदी इलाकों की माएं, बहनें और बेटियां सरहदों पर लड़ते शेर जवानों के लिए खाने बना बना कर भेज रही थीं। बच्चे, बूढ़े, जवान पाक फौज के शाना बशाना जंग में अमली हिस्सा लेने के लिए बेताब थे। शायरों के कलम दिलों को गरमा देने वाले मिल्ली नगमे तख्लीक कर रहे थे। मौसीकार दिन रात एक करके रूह को छू जाने वाली धुनें तरतीब दे रहे थे और गुलूकार इस वलवले और जज्बे से गा रहे थे कि तारीख ने एक एक जुमला, एक एक धुन और एक एक नगमा हमेशा के लिए अपने सीने में महफूज कर लिया है। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे ही लबनी विच बाजार बुड़े। है वतन प्यार वतन पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यार वतन। सारा वतन हर लहज़ा मोमिन नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान। सरेआम की टीम जंगे सितंबर के अहम संगे मील को महसूस करने के लिए रेडियो पाकिस्तान भी गई और खुशकिस्मती से वहां हमारी मुलाकात जंगे सितंबर के शोहराए आफाक नगमों मेरे ढोल सिपाहिया, करनैल नी जरनैल नी, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन और ए पुत्र हटाते नई विकदे के प्रोड्यूसर आजम खान से हुई। ये रेडियो पाकिस्तान है। जी हाँ, इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान लाहौर की इमारत के अंदर मौजूद हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान रेडियो के तवस्सुत से ही सदर अयूब खान की जंगे सितंबर की वो तारीख़ी और मारकातुल आरा तकरीर अवाम पाकिस्तान तक पहुँची जिसने इस कौम में एक नया वलवला, एक नया जज्बा और एक नई रूह फूंक दी। लेकिन लाहौर सेंटर को जो एजाज़ हासिल है वो शायद रेडियो पाकिस्तान के किसी दूसरे सेंटर को हासिल नहीं है और वो एजाज़ है मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ के वो नगमे, वो मिली तराने जो कि फ्रंट लाइंस पर भी सुने जाते रहे और कौम के दिल भी गरमाते रहे। उन तमाम नगमों के प्रोड्यूसर मोहम्मद आज़म खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस वक्त ज़ाहिर वो प्रोड्यूसर थे, बाद में रेडियो पाकिस्तान के कंट्रोलर के तौर पर वो रिटायर्ड हुए। कुछ यादें उनसे ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ऐलान हुआ अयूब खान साहब का और जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे
کہ کیا خطاب تھا وہ کہ دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ اور وہ جذبہ اور وہ ولولہ پھر پوری قوم میں پھیل گیا۔ ریڈیو پاکستان کا ماحول کیا تھا؟ 6 ستمبر کو جب یہ اعلان ہوا اس کا جنگ کا، تو پورے جو سٹاف تھا وہ پورا الرٹ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے اپنے محاذ پہ ہر ایک کی چیز کے لیے انہوں نے بندوبست کیا۔ تو میڈم نور جہاں کے جہاں تک تعلق ہے، 8 کو ان کا ٹیلی فون آیا کہ میں اس طرح، ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے شمس الدین بٹ، تو ان کا میں میڈم بول رہی ہوں اور میں آ کے نغمے ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا اعظم صاحب کو بلاؤ، اور میرا انتخاب کیا، میری خوش قسمتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اعظم صاحب میڈم آ رہی ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ ان کو ریسیو کریں اور میرے پاس لے آئیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جذبے کی بات ہے، ہمارے یہاں ریڈیو اسٹیشن میں باہر ٹرنچ کھدی ہوئی تھی، جب سائرن ہوتا تھا نا ایئر ریڈ کا، تو سب لوگ بھاگ کے وہاں چلے جاتے تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ آپ بھی چلیں، تو میڈم کہتی اعظم صاحب مریں گے رہتے ہی مریں گے، ایسے نہیں جائیں۔ تو بہت بڑی بات ہے، کنٹریبیوشن یہ ہے۔ آپ کو یاد ہے صاحب کہ کہیں میڈم فرنٹ لائن پہ یا جس طرح زخمی آتے تھے ان سے ملاقات کی؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم CMH گئے تھے، اچھا، میں اور میڈم اور حسن لطیف بھی ساتھ تھے، کچھ بھوکے ہم ساتھ لے گئے تھے، تو وہاں پہ جا کے فوجیوں وہاں انہوں نے خود 1-2 نغمے بھی سنائے۔ تو ایک جو زخمی فوجی تھے، ہاں، ایک آدمی کی بالکل ٹانگ کٹ چکی تھی، تو اس نے وہ اسٹیج پہ اس کو لے کے آئے اسٹریچر پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے دعا کریں میں دوبارہ ٹھیک ہو جوں، میری ساری جان بھی چلی جائے تو میری جان حاضر ہے۔ اچھا، یہ جو ہم باتیں سنتے تھے کہ جی پھر تو عملہ جو ریڈیو پاکستان کا تھا وہ یہی ہوتا تھا، رات دن بھی یہاں گزارے اور چنوں میں بھی گزارا کیا۔ مجھے یاد ہے میں کئی دفعہ یعنی جب بہت لیٹ ریکارڈنگ ہوتی تھی تو آئی یوز ٹو سلیپ ان دا براڈ کاسٹنگ ہاؤس، وہاں چنے تھے بور تھے، وہ ہم کھاتے تھے۔ اب جب جتنے بھی نغمے ذہن میں آتے ہیں جنگ ستمبر کے بالخصوص، اگر 1 2 3 ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے اپنے دل کو زیادہ قریب کون سے نغمے سب سے زیادہ جو نغمہ مجھے بھی ٹچ کیا وہ اے پتر ہٹا دینی وک دے۔ اس کے لیے میں چھوٹی سی گزارش کروں کہ جب یہ میں نے ریکارڈنگ کرنے کے بعد میں نے سنا تو میں بھی رو رہا تھا، صوفی صاحب بھی رو رہے تھے اور میڈم بھی رو رہے تھے۔ یہ کتنا گانا ہم نے کیسا گا لیا، اے پتر ہٹا تیری وک دے کی لبنی وچ بازار کوڑے، اور یہ گانا امر ہو گیا، اور ابھی دیکھی سنے تو آپ کے روح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سر اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارے سروں پہ، بہت شکریہ آپ نے وقت بیٹے بس میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، آمین۔ اس قوم کے لیے ہم بھی پھر بھی آزاد ہیں انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اب ہماری منزل تھی سیالکوٹ، جہاں کے چونڈا کے محاذ سے بے پناہ رومانویت اور جذباتیت وابستہ تھی۔ جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی پاکستانی فوجیوں کے اپنے جسموں سے بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دینے کی داستانیں، اور بھارت کی بلیک ایلیفنٹ فورس کے اپنے ٹینک پاکستان کی سرزمین پر چھوڑ کر بھاگنے کے واقعات۔ سیالکوٹ پہنچتے ہی چونڈا کے شہداء کی یادگار پر ایک ایسا ہی ٹینک ہمارے ہتھے چڑھ گیا جسے پاک فوج کے بھرپور وار کے بعد دشمن پاکستانی سرزمین پر ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہم اس وقت موجود ہیں چونڈا میں یادگار شہداء کے اندر، اور اس وقت جو ٹینک میرے قدموں کے نیچے ہے یہ ٹینک انڈیا کی ایلیفنٹ آرمی یعنی فرسٹ آرم ڈویژن کا ٹینک ہے، جسے بھارتی سورما پاکستان کے شیر دل جوانوں کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے، پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے خواب دیکھنے والے اور پاکستان کو ختم کرنے کا بیان دینے والے مودی صاحب، آپ اور آپ کی نااہل کابینہ کے لیے یہ ایک نشان عبرت ہے۔ اس ٹینک کو دیکھیے، اپنی اوقات کو یاد رکھیے، یہ دھرتی، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے۔ یادگار سے متصل شہداء کی قبریں آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہیں۔ سچ ہے شہیدوں کی قبریں منور رہتی ہیں، وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی ان کی قبور کے اطراف محسوس کی جا سکتی ہے۔ چونڈا میں یہ جنگ ستمبر کے کچھ شہداء کی قبریں ہیں، اور جس قبر کے پہلو میں اس وقت میں موجود ہوں اس میں 3 شہداء مدفون ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 شہداء کے کچھ اعضاء مدفون ہیں۔ ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ لوگ نہ جانے کس کس انداز میں لڑے، کس کس جرت اور کس کس بہادری کا مظاہرہ کیا، اور پھر کس کس طرح سے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور پھر اس طرح سے مدفون ہوئے۔ ہمارے آج کے لیے ان لوگوں نے اپنا کل قربان کر دیا۔ آپ کے اور ہمارے بچوں کی ہنسی کے لیے یہ اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ گئے، اور دھرتی ماں کے لیے یہ اپنی ماؤں کو روتا چھوڑ گئے۔ لیکن قربانیوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، جرت اور بہادری کی مثالیں آج بھی اسی طرح سے رقم کی جا رہی ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔
शोहदा की कब्रों पर फातिहा खानी के बाद हम उस मैदान कारजार की जानिब बढ़े जहां अब कुछ खेत और कुछ घर आबाद हो गए हैं। मेरे अक़ब में जितना भी इलाका आप देख रहे हैं ये सितंबर 1965 में मैदान कारजार था। बैनुल-अक़वामी अखबारात ने लिखा कि दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई इसी इलाके में हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को पाक सरजमीन के मुहाफिजों ने मार भगाया। इस वक्त इस फजा में उस वक्त के शोहदा और गाजियों की जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें गूंज रही हैं। हमारे इर्द गिर्द जो फसलें हैं ये पानी से कहीं ज्यादा वतन अजीज पर अपनी जान निसार करने वाले शोहदा के लहू से सैराब हैं। और मेरे सामने की आबादी पर लहलहाते पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम सदका है धरती माँ पर अपनी जान वार देने वालों का। यही चविंडा का वो महाज था जहां दुश्मन के 300 टैंक फर्जंदाने पाकिस्तान के हौसलों से टकराए थे। यही वो मकाम था जहां भारत की तोपें हमारे शेर जवानों के सीनों के मद्दे मुकाबिल आई थीं। यही वो जगह थी जहां हिंदुस्तान की आग उगलती बंदूकें और धरती माँ के बेटों का शौक़े शहादत नबुर्दाज़मा हुआ था और अल्लाह की मदद से तारीख ने फतह मादरे वतन की रोशन पेशानी पर तहरीर की। दुश्मन के आहनी टैंक, भारी भरकम तोपें और सुलगती गोलियां शिकस्त से दोचार हुई। पाकिस्तान के ढोल सिपाहियों के नाकाबिले तस्खीर हौसले, कुशादा सीने और जज्बा शहादत जीत गया। क्योंकि तख्ताओ तख्त में से एक चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हो, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। अपनी जान नजर करो, अपनी जान लेकिन लगता है भारतीय हुक्मरानों और तकब्बुर के नशे में चूर जर्नैलों ने माजी के जख्मों से कोई सबक नहीं सीखा। हिंदुस्तान की हैवानियत, दरिंदगी और बर्बरियत आज भी जारी है और भारत का यही मकरूह चेहरा दिखाने के लिए सरेआम की टीम ने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर मौजूद उस गांव का रुख किया जहां हाल ही में भारतीय जारहियत बिला इश्तियाल फायरिंग और बमबारी से 8 पाकिस्तानी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए थे। हिंदुस्तान का असल चेहरा तो 1947 ही में बेनकाब हो गया था, लेकिन जंगे सितंबर 1965 में उसकी असल दरिंदगी और बर्बरियत खुलकर सामने आई। किस तरह से मासूम शहरी आबादियों पर बमबारी की गई, किस तरह से मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया और किस तरह से बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हदों के अंदर दाखिल होकर बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान पुरसुकून और पुरयकीन है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माओं और बहनों की इज्जतों की हिफाजत करने वाले इस वक्त भी मुल्क की सरहदों पर अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ाई में मसरूफ हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए इस मुल्क की बर्फपोश चोटियों पर इस वक्त भी हमारे जवान पहरा दे रहे हैं और आपकी और हमारी जिंदगियों की हिफाजत के लिए शुमाली वजीरिस्तान से लेकर कराची तक इस मुल्क का एक एक जवान अपने फर्ज की अदायगी में अपने खून का नजराना पेश करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारे बिल्कुल अकब में 1 किलोमीटर के फासले पर सियालकोट वर्किंग बाउंड्री है जहां से मार्टर गोले फायर किए गए इस शहरी आबादी पर। आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन की, जंगी क़वानीन की, और वो गोला यहाँ कुंदनपुर के इस चौक में आके गिरा। ये उसके निशानात अभी भी बाकी हैं। यहाँ वो गोला गिरा, यहाँ से इर्द गिर्द की दीवारें आप देख सकते हैं किस तरह से छलनी हुई और यहाँ जो मासूम लोग थे उनका जो हशर और जो हाल हुआ और जो शहादतें हुई उनके खून के धब्बे इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। अरसलान, आपके वालिद की शहादत हुई है? कहाँ थे वो? यहाँ। ये जो यहाँ खून के छींटे भी पड़े हैं। आपको कब पता चला? हमें 7 बजे, 7:30 बजे बमबारी हो रही थी जब मार्टर गोले फेंक रहे थे। और पढ़ते हो? नहीं, काम पे थे। काम पे थे। कुंदनपुर का एक घर तो ऐसा था जहां 2 भाइयों और उनके भांजे ने जामे शहादत नोश किया था। माँ और घर के दीगर 4 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े थे। इस घर में 3 शहादतें हुई, 2 सगे भाई और उनका एक बेटा 4.5 साल का। इतनी स्पीड से हम लेके गए हैं ना, सुबह 3 बजे का टाइम था जब ये गोलाबारी गांव के ऊपर शुरू हुई है।
वक्त उधर चौक पर जो आप देख के आए हैं अभी, जी हाँ, उधर तकरीबन 50 से 60 लोग खड़े थे। तो मैं भी उधर ही आके बाइक खड़ी किया और खड़ा हो गया। सही। लेकिन बाद में एक दोस्त था, वो आया कि फौज में होता है या रेंजर में, उसने कहा यार इधर से साइड पर हो जाओ। तो हम उधर से बड़ी स्पीड से भागे हैं, लेकिन भाग कर 2 सेकंड का फ़र्क पड़ा है। पीछे से गोला तो मेरी वो फिर जो जख्मी वहाँ पे हाँ, खून जो पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल उधर मेरी खड़ी थी उसके ऊपर गिरा है। साथ एक लड़का था बेचारा फौजी, वो शहीद हुआ है। साथ मेरी फैमिली थी, चाचा थे, उसके भाई थे, बकायदा मेरे 2 भाई थे, वो बेचारे बहुत शदीद ज़ख्मी हुए हैं। फ़ौज का जो अदारा है, इतना मैं कहता हूँ उन्होंने तावन किया कि हम सोच भी नहीं हमारी आपकी सकते। फौज है वरना ना जी, इंशाल्लाह। हाँ, तो वो तो ऐसे था, अगर ना होती तो हम पहले ही मर जाना था। यानी हम साथ हैं सब ये इंशाल्लाह। अल्लाह ने ये चाहा। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको हौसला दे सबको। क्या हुआ था उस रात, कुछ है याद आपको? भाई क्या बताएं, हम तो अपने घर थे, नहीं पता, हम पट्टी देख के घर आए। दो भाई सन वीर, 2 शहीद हो गए, नाल भतीजा भी, और कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, बूढ़े माँ बाप ने कोई सहारा नहीं, 2 ही दुनिया तो चले गए। यानी हम हैं आपके भाई, और आपके भाई वो भी हैं जो लड़ रहे हैं इस वक्त आपके लिए सरहदों पे। इंशाल्लाह आपका दुख तो कम नहीं हो सकता, लेकिन ये कि ज़रूर इंशाल्लाह बदला लिया जाएगा। बदलती नहीं तकदीर कभी रंग ला। उस वक्त करबला आ गई हाँ जी, जिधर ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸਾਰੇ, ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। सरेआम की टीम अगले मोर्चों पर भी गई, जहां से हिंदुस्तान की चौकियां साफ दिखाई देती थीं। हर बूंद में एक सुबह हो गई, सूरज से सुबह है जरा। 1965 की जंग के सफर में कुंदनपुर का अहवाल दिखाना इसलिए भी जरूरी था ताकि भारतीय जंगी जुनून का भयानक चेहरा बेनकाब हो सके। अक़वाम आलम को आज भी अंदाजा हो कि आज से 50 बरस पहले किसकी दीवानगी और वहशत ने खित्ते को जंग में झोंक दिया था। पाकिस्तान की जर्री अफवाज ने तब भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, और आज भी हिंदुस्तान अगर ऐसी कोई हमाकत करता है तो मुंह की खाएगा। और आज के प्रोग्राम के आखिर में खिराजे तहसीन सितंबर के उन नामालूम और गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान बचाने के लिए अपनी पहचान गंवा दी, जिन्हें शहादत के बाद शनाख्त न किया जा सका, वो जो वतन अजीज की राहों को रोशन करने के लिए खुद तारीक राहों में मारे गए। लाहौर के शोहदा कब्रिस्तान में सरेआम की टीम ने कुछ ऐसी कब्रों पर भी हाजिरी दी। मेरे अक़ब में इस वक्त जंग सितंबर के उन शहदा की कब्रें मौजूद हैं जिनमें से बहुत से शहदा की शनाख्त नहीं हो पाई थी, यानी गुमनाम सिपाही। और यहाँ इस गंजे शहदा में मौजूद रहकर इफ्तिखार आरिफ की नज़्म गुमनाम सिपाही की कब्र पर याद आती है। सिपाही आज भी कोई नहीं आया, किसी ने फूल ही भेजे, न बस्ती के घरों से आशना गीतों की आवाज़ें सुनाई दी, न परचम कोई लहराया। सिपाही शाम होने आई और कोई नहीं आया। फना की खंदकों को जान देकर पार कर जाना बड़ी बात, जहां जीने की खातिर मर रहे हो लोग उस बस्ती में मर जाना बड़ी बात। मगर पल भर को ये सोचा तो होता, तुम्हारे बाद घर की मुंतज़िर दहलीज को जागे हुए दिल की निशानी कौन देगा। हवाओं से उलझती रोशनी को एतबारे कामरानी कौन देगा। दरो दीवार से लिपटी हुई बेलों को पानी कौन देगा। सिपाही आज भी कोई नहीं आया। लेकिन इन सब सिपाहियों ने सिर्फ और सिर्फ इतना सोचा कि इस धरती को खून देकर हमेशा हमेशा के लिए सरसब्ज़ो शादाब कर दिया जाए। पाकिस्तान में बसने वाले लोगों, इस वक्त मेरे सामने और मेरे अक़ब में ऐसी बेशुमार कब्रें मौजूद हैं कि जिनके कत्बे पर सिर्फ
नामालूम सिपाही लिखा है कि 6 सितंबर 1965 की तारीख़ी जंग के वो शहीद हैं कि जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। हम सब इनके मक़रूज़ हैं, हम सब इनके एहसानमंद हैं। आज हम इन खुली फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं, आज हमारे बच्चे हमारे आंगनों में खिलखिला के हंसते हैं, खेलते हैं, उनका मुस्तक़बिल महफूज है, तो ऐसे बेशुमार शहीदों की वजह से। सरेआम की टीम इन तमाम नामालूम सिपाहियों को सलाम पेश करती है।